ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनताय। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहाधवग्निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं विहाजने नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि साहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाहितं
शून्यन्तं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु मम दर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहेव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहेव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ದ್ರವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕಾಲಶ್ಚ ಸ್ವಭಾವೋ ಜೀವ ಏವ ಚ वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्यो अर्थो अस्ति तत्वतः. शब्दार्थ. द्रव्यम द ingredients, earth, water, fire, air and sky. Karma the interaction, cha and kalaha eternal time, cha also, svabhavaha intuition or nature, jivaha the living being, eva certainly, cha and, vasudevat from Vasudeva, paraha differentiated parts, Brahman, O Brahmana, na never, cha also, anyaha separate, arthaha value, asti there is, tatvataha in truth. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. The 5 elementary ingredients of creation, the interaction thereof set up by eternal time, and the intuition or nature of the individual living being are all differentiated parts and parcels of the personality of Godhead Vasudeva, and in truth there is no other value in them. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾರದರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ತಂದಿನೂ ಖರೆ, ಗುರುಗಳು ಖರೆ.
ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್. ನಾರದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಯಾ ತೋರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೇನೂ ದಯಾ ತೋರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ವಕ್ತ ಮತ್ತು ಶ್ರೋತ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಮೊದಲೇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಶರಣಾಗಲಾರ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಶರಣ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾ ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾ ಕೇಳಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಲಿ, ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರೆಂಡರ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಲಾರ್ದ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ರತ್ತಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಸರೆಂಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳೋದು, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಎರಡೂ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ರತ ಭಾವನಾದಿಂದ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ದ ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಎನರ್ಜಿ. ಅರೆ ಮಾಯಾ, ಇದು ಯಾರ್ದಿದು ಮಾಯಾ? ಇದು ಮಾಯಾನು ಭಗವಂತಂದೇ. ಮಮ ಮಾಯಾ. ಮಾಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರೂಪಾದವ್ರು 3 ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಅರ್ಥ. ಯಾವ 3 ಅರ್ಥವು? ಒಂದು ಕಡೆ ರೂಪ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಾಯಾ, ಆತ್ಮಮಾಯ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಮಾಯ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮಮಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ. ಮಾಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಯಾ, ನಾಟ್ ದಿಸ್, ದ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಮಾಯಾ. 2ನೇ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು 3ನೇ ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹ, ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಇವು ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಓದಿದ್ದ ಕೇಳಿದ್ದ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಎನರ್ಜಿ, ಭಗವಂತಂದೇ ಇದು. ಇದು ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಎನರ್ಜಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ? ಬದ್ಧ ಜೀವ. ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. The illusory energy of the Lord cannot take precedence, being ashamed of our position. ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಕತ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮಾಯಾ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಛಾಯಾ. ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ಪ್ರಭಾವ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಬಿವಿಲ್ಡರ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಯಾರು ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್, ಸೆನ್ಸ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 5 ಶ್ಲೋಕ, 8, 9, 10, 11, 12, 5 ಶ್ಲೋಕ, ಅಧ್ಯಾಯ 13. ಇವು 5 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು 21 ಐಟಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ, ಅನ್ಯಥ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್.
ನಿನ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕುಡ್ದಾನೀಗ, ಏನಾರು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಿದ್ದ, ಇದ್ದಾನೋ ಸತ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕುಡಿದು ಬಂದುಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಗೀತಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕುಡಿದು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕುಡಿದು ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಗೀತಾ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಥವ್ರ ಜೋಡಿ ಚರ್ಚೆ? ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತಿದ್ವು ಅವನಿಗೆ. ಅದು ಏನೇನೋ ಹೇಳೋದು ಕುಡಿದು. ಏನು ನೋಡಿದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಪ್ಪ ಇವಂಗೆ, ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸವಾಸ ಬಿಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರು ಬಂದುಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ನಮ್ಮದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆದೆ. ಬಂದ ನೋಡಿದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಮತ್ತು ಬಂದ ನೋಡಿದ ಹೋದ, ಆ ಕಡೆ ಸಿಗವಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಿಂಗೆ ಕುಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಅದರಂಗೆ ಈ 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ದೆವ್ವ ಬಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆನೂ ಅದ. ದೆವ್ವ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಚಲೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚರಂಗೆ. ಈ 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅದ? ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಎಲ್ಲ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಒಲವು ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ. 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತಾದವರು ಅವರು ಬರಿಬೋದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೆದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು 10-20 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪುಸ್ತಕ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ನಾಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ. ಪುರಂದರದಾಸರು, ಕನಕದಾಸರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಡು ಬರೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಗವತನೇ ಅದ. ಎಲ್ಲ ಹಾಡು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್, ನರೋತ್ತಮ ದಾಸರು, ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್, ರೂಪಾದವರು ಬರೆದರು ಹಾಡು. ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಾದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಭಾಗವತ, ಗೀತಾ, ಹಾಡು ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬವಂತೂ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾನ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್. ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ? ಇವನಿಗೆ ದೇವ್ ಬಡದದ, ಅವ್ನು ದೇವ್ ಬಡದದ. ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಬೇಡ. ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು, ಒಳಗಾದವರು. ಟಾಕ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್. ಐ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಡಿ, ಮೈನ್ ನಂದು. ಅಹಂ ಮಮೇತಿ, ಅಹಂ ಮಮೇತಿ. ಜನಸ್ಯ ಮೋಹ ಅಹಂ ಮಮೇತಿ. ನಾನು ನಂದು, ನಾನು ನಂದು, ನಾನು. ಶುರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತನೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಾವೇ ದೇವರು, ನಾನೇ ದೇವರು ಅನ್ನೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇ ದೇವರು. ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ?
the 5 elementary ingredients of creation. Elementary, basic, Panchabhuta. Bhumi, apo, nalo, vayur, kham, mano, buddhirevacha. Ahankaritiyam manne binna prakriti ashtada. 7.4 Bhagavad Gita. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, ego ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ 8. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ the 5 elementary ingredients of creation, the interactions thereof set up by eternal time. 5 ingredients, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ವಾಯು, ಗಾಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ, ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಸೆಟಪ್ ಬೈ ಇಟರ್ನಲ್ ಟೈಮ್, ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ. ದ್ರವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕಾಲಶ್ಚ. ದ್ರವ್ಯಂ, ದಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, earth, water, fire, air and sky. Karma, the interactions, and kala, eternal time. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ. And the intuition or nature of the individual living beings are all differentiated parts and parcels of the personality of Godhead Vasudeva. In truth, there is no other value in them. ಇವು ಪಂಚಭೂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವ, and the intuitions or nature of the individual living being. ಜೀವ, ಆ ಜೀವದಲ್ಲೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇಚರ್ ಅದರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಆ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಬಾರ್ನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹುಟ್ಟು ಗುಣ, ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ಟರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಬಾರ್ನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಆ ಬಾರ್ನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ? ಈ 3 ಗುಣದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಬಾರ್ನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಕೆಲವರು ಬೈ ಬರ್ತ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ, ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ, ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ. ಗುಣ ಅಂದರೆ ಇವೇ ಸತ್ಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮಗುಣ. ಕರ್ಮ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ, ಅದರಿಂದ ವಿಭಾಗಶಃ ಅಂದಾನು ಹೊರತಾಗಿ ಜನ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ. ಈಗ ಗುಣ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಸತ್ಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮಗುಣ. ಸತ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರೋರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರಾವ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರಾವ ವೈಶ್ಯ, ಬರೀ ತಮಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಶೂದ್ರ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬಾರ್ನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಹುಟ್ಟು ಗುಣ. ಗುಣ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಗುಣದ ಅರ್ಥ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಗುಣ, ಬಾರ್ನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಈಗ ಮಗುಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಸಾಕು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ಎಲ್ಲ ಇಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಮಗುನ ನಡೆ ಕೂಡಿಸೋದು. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತೋ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದ? ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಗುಣ ಅವ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೋದ, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿಂದಿರ್ತಾನಿವ, ರೊಕ್ಕ ಮಾಡವ, ಆ ಕಡೆ ಒಲವು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಬಾರ್ನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಈಗ ಬೈ ನೇಚರ್ ಒಬ್ಬೊಂದು ಗುಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಲಕ್ಷಣದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಅವನೀಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ.
ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಾವ, ಅವನ ಗುಣ ಇದ್ದಾವ, ಅವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ ರೊಕ್ಕ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಪ್ತಾಹ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಾಗ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಇರೋದೇ ಅದು, ಗುಣನೇ ಹಂಗದ. ಅದು ನೇಚರ್ ಅದರದ್ದು ಗುಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬರು ಸಂತರ ನದಿ ದಂಡೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ನೀರೊಳಗೆ ಒಂದು ಚೋಳ ನೀರಾಗ ಮುಣಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ ನೀರಾಗ ತಾವ ಹೋಗಿ ಆ ಚೋಳಿಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದಂಡಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೈಯಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಕೈಯಾಗ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಕ್ ಅಂತ ಕಡದು ಬಿಡ್ತು. ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ನೀರಾಗ ಮತ್ತೆ ಮುಣಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಮತ್ತೆ ಸಂತರೆ ಎಬ್ಸಿದ್ರು, ದಂಡೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕಡಿತು, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಬ್ಸಿದ್ರು. 4-5 ಬರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿ ಕಡಿಗೆ ಸಂತರು ತಂದು ದಂಡೆ ಒಗದ ಬಿಟ್ಟ. ಕಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಒಬ್ಬವ ಇನ್ನೊಬ್ಬವ ಅವ ದಂಡಿ ಮೇಲಿದ್ದ. ಅವ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟ. ಆ ಸಂತರಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನ, ನೀವು ಆ ಚೋಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ? ಕಡಿತು ನಿಮ್ಗೆ, ಮತ್ತೂ ನೀವು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಕಡಿತು. ಎಷ್ಟು ಸರಿ? 4-5 ಸರಿ ಕಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆವಾಗ ಸಂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಚೋಳಿನ ಗುಣ, ಅದು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಯೋದೇ. ಅದು ಆ ಚೋಳಿನ ಗುಣನೇ ಅದ, ಕಡಿಯೋದು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗುಣ ಅದ, ನಾಯಕ್ ಬಿಡಲಿ ನನ್ನ ಗುಣ. ಏನೋ ದೇಹ ತೋರಿ ಅದಂತ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ತತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಗುಣ, ಅದ್ರ ಗುಣ ಕಡಿಯೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹಿಂಗಿದು ಗುಣ ಬಾಯಿ ನೇಚರ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತಾವೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೃಷಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಗೋರಕ್ಷಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ಆಗ್ರಿಪ್ಪ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ನೀವೆಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಯಿತು, ಶೂದ್ರ, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟಂತ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಅದ, ಭುಜ ಅದ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಕಾಲು, ಯಾವುದರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಕಾಲು ಬೇಡ ಸರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಕಾಲು ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆನೂ ಬೇಕು, ಭುಜ ಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಲೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ತಲೆನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸರಿ, ತಲೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನ ಭಗವಂತ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೇಚರ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ದಿ ಆರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಅದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಆರ್ ಆಲ್ differentiated parts and parcels of the personality of Godhead Vasudeva. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತೊಪ್ಪಲ, ಕಡ್ಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಮಹತ್ವ ಪಾತ್ರದ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ಶರೀರ ತಗೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಂದು ಕಣ್ಣದ, ಕಿವಿಯದ, ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್, ನರ್ವ್ಸು, ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಕೆಲಸ, ಏನು ನಡೆದದ ಒಳಗಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟು, ಲಿವರು, ಕಿಡ್ನಿ
ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಹೊಟ್ಟೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾನು ಬ್ಲಡ್, ರಕ್ತದ ಆದದ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಅದ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ಸ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನೀಗ. ಹಂಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಾಡಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದದ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇದೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತೋರಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬಂತದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್ ವಾಸುದೇವ. ದ್ರವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕಾಲಶ್ಚ ಸ್ವಭಾವೋ ನೇಚರ್ ಜೀವ ಏವ ಚ, ಜೀವದ ಸ್ವಭಾವ. ವಾಸುದೇವಾತ್ ಪರೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ನ ಚಾನ್ಯೋ ಅರ್ಥೋ ಅಸ್ತಿ ತತ್ವತಃ. And in truth, there is no other value in them. Na chanyo. Chanya andra cha also anyaha, separate. ಚಾನ್ಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಶಬ್ದ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಚ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಯಃ, ಬೇರೆ, ಏನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿ ಅರ್ಥೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸ್ತಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ತತ್ವತಃ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವಕ್ಕೇನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೂತ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದೆಮ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಬಾಡಿನ ತೋರಿ. ಫಿಂಗರ್ ಅದ, ಫಿಂಗರ್ ಇದು ಇಷ್ಟೇನೋ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈಗ ನೇಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಫಿಂಗರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಿಟ್ಕೊಡಿ, ಕಟ್ ಆತ, ಏನಾರು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಅದ ಅದಕ್ಕೆ? ಬಗೀರತ್ತಾಗಂತ. ಫಿಂಗರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ಇಡೀ ಬಾಡಿನ ಆತ್ಮನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ, ತೊಗೊಂಡು ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ, ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುಡಿತದ, ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಯ್ಯೋ ಭಾಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ, ಕಟ್ ಆಯ್ತು, ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವರು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಟಕ 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 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾರು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಈ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಪಸ್ ಅದ್ರಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೂ ಅದ, ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಸಣ್ಣ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೂ ಬಿತ್ತು ಹೊರಗೆ, ಆ ಸ್ಕ್ರೂಗೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ? ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಿಟ್, ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಕಟ್ ಆಫ್, ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ is impersonally the representation of Vasudeva, because the ingredients of its creation, their interactions, and the enjoyer of the resultant action, the living being, are all produced by the eternal and internal, external and internal energies of Krishna.
ದ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಈಸ್ ಇಂಪರ್ಸ್ನಲಿ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಸುದೇವ್. ಈಗ ನಾವು ಗೀತೆಯದ್ದು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದೀಗ ಸಾಯಂಕಾಲ. ನಿನ್ನೆ 10.11 ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು 10.12 ನೋಡೋಣ. ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್ ಆಯಿತಾ, ನೋಡೋಣ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಭಗವಂತಂದ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ರುಚಿ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ರಸೋಹಮಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ, ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರುಚಿ ನಾನೇ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದ. ಈಗ ನೀರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೀರಡಿಕೆ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ರೂಪಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ, ಆದರೂ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಸರಿಸಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ನಾನು ಅಂತ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬದ್ರಿ ಯಾತ್ರಾ. ಏನದು ಪರ್ವತ ಮುಗಿಯವಲ್ವೋ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ 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 ಸೀನ್. ಕಣ್ಣು ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಣ್ಣು ನೋಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಬಸ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂತಾದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ ಹೊರಗದ, ಬಸ್ದಾಗ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಬದ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಹುಡ್ಕೋತ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಂಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ, ಏನು ಕಥೆ, ಎಲ್ಲೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತೇನೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ವತ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಗೋದು ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಪರ್ವತನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ನಾನು ಅಂತಾನೆ, ಅದು ಹಿಮಾಲಯನೇ ಕೃಷ್ಣನ. ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿನೇ, ಅದು ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅದೇ ದೇವರ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅದು ಆಫ್ ವಾಸುದೇವ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, their interactions and the enjoyer of the resultant action, the living beings are all produced by the external and internal energies of Krishna, Lord Krishna. ಇದು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 7.4 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು 2 ಶ್ಲೋಕ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ, 7.4 and 5. 7.4 ಈಗರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಭೂಮಿಯಾಪೋ ನಲೋ ವಾಯುರ್ಖಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ ಅಹಂಕಾರಿತಿಯ ಮನ್ನೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟದ 8 ಆಯ್ತು. 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಯಂ ತ್ವೈದಸ್ ಅನ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿಂ ಮೇ ಪರಂ ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಭಾವೋ ಏದಂ ಧಾರತೆ ಜಗತ್. ಈ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಭೂಮಿ ಆಪೋ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ ಅಪರ್ಯಂ ತ್ವೈದಸ್ ಅನ್ಯಂ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ನನ್ಲಿಗತ್ತಾನ. ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿಂ ಮೇ ಪರಾಂ, ಈ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದು ಯಾವುದು? ಜೀವಾತ್ಮ, ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಭಾವೋ ಏದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್. ಆ ಜೀವಾತ್ಮದ ಈ ಶರೀರಲ್ಲೇ ಈ ಶರೀರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಹಾರ್ಟ್, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಬ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಜೀವ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಅದ, ಕಣ್ಣದ, ಕಿವಿ ಅದ, ಬಂದ್ ನೋಡಾವ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಾವನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಾತ್ಮದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಿಡ ಅದ, ಮರ ಅದ, ಅದು ಹುಳ ಅವ, ಇವು ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಿಟಕಿ ಬಾಜುಕ ಇಲ್ಲೇ 3 ನವಿಲು ಕೂತಿದ್ವು ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಗುರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವ್ರದ್ದು. ಕಿಟಕಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಂದರ 3 ನವಿಲು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನವಿಲು ಕೂತಿದ್ವು ಇಲ್ಲೇ. ದಿವಸ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲ ಚಾಲೂನೇ ಇರ್ತದೆ, ಆವಾಜ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆ ನವಿಲು ಒಳಗೆ ಆತ್ಮ ಅದ, ಆತ್ಮ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಂದ. ಆತ್ಮ ಹೋಯ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡೋರು ಯಾರು? ಚಂದ ಪಕ್ಷಿ, ಚಂದ ಮನುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಚಂದ ಚಂದ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಹೋಯ್ತು ಮುಗಿದು ಕತೆ. ಅದ್ರ ಎರಡರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವೆರಡು ಕುಡಿಸೋರು ಯಾರೀಗ? ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮಗೆ ಕುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ತೋರಿ ಹಂಗಾರ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಅದು ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಜೀವ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗಾರ ಏನಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಇರ್ಬಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂತು, ಅದು ಒಂದು ಜೀವನೇ, ಅದು ವೈರಸ್ಸು ಒಂದು ಜೀವ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೋತೋದು. ಏನು ಮತ್ತೆ ಜೀವ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಂತಾರೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರ್ಬಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಆಗ್ತದೆ. ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಒಂದು ಇರ್ಬಿ, ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಅವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಸೋಪ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ನಾವು ಸೋಪ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೋಪ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬೇಕಾಷ್ಟು ಅವಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸೋಪ್. ಇವಂದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್? ಹಂಗೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟ. ಇವು ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ 7.4, 7.5 ಆಯಿತಾ. The ingredients, namely earth, water, fire, air and sky, as well as the conception of material identity, intelligence and the mind are produced by the external energy. ಇವೆಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಲಸ. ದಿ living entity who enjoys the interactions of the above gross and subtle ingredients as set up by the eternal time is an offshoot of internal potency with freedom to remain either in the material world or in the spiritual world. ಜೀವಾತ್ಮ ಯಾವುದೀಗ ಹಂಗಾರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿದ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಆತ್ಮ, ಈ ಶರೀರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಜೀವಾತ್ಮ ಈಸ್ ದಿ ಆಫ್ಶಾಟ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕಪ್ಪಿ ನೀರಾಗೂ ಇರ್ತದೆ, ನೀರು ಹೊರಗೂ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಭೌತಿಕದಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಭೌತಿಕದಾಗಿದ್ದು. ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬಾ, ಮತ್ತೆ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡಿ 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 ಸಾಕಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತೇ ಬೇಡ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು.
ನ ತದ್ಭಾಸ್ಯತೆ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕ ನ ಪಾವಕ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಬೆಂಕಿ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣದ ನನ್ನ ಧಾಮ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಪಿಕತಾನೆ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಏನಿದು? ಕೃಷ್ಣಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಇದು, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್. ಮನಿತನ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಮದುವೆ ಅದ ಅದು ಏನೋ ಬಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮನಿತನ ಬಂದು ಹೇಳೋಗ್ಯಾರ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಬೇರೆ ಊರಾಗಿದ್ದರೂ ಹೋಗಲೇಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದಾಗಿದ್ದರೂ ಹೋಗೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಬಂದ ಈಗ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ಅದ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವೆಲ್ಲ ವೀಸಾನು ಅವು ಏನೇನೋ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಇರ್ತಾವೆ ರೂಲ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಗಬೇಕೀಗ. ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ವೈಕುಂಠ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಸಹ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ, ಓಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅದ ಜೀವಕ್ಕೆ, ಭೌತಿಕದಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಅದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ, ಶರೀರಕ್ಕಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅದ. In the material world, a living entity is enticed by deluding nescience, and in the spiritual world, he is in the normal condition of spiritual existence without any delusion. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೀವಿ. ಈ ಶರೀರೇ ನಾವು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಒರಿಜಿನಲ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್. ಆಯಿತಾ? ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈಗರ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನೀದರ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ingredients nor the spiritual parts and parcels are independent of the personality of Godhead Vasudeva. For all things, whether products of external, internal or marginal potency of the Lord, are simply displays of the same effulgence of the Lord, just as light, heat and smoke are displays of fire. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತು. ಇವು ಯಾವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ ಆಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನೀದರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀದರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ whether products of external are simply displays of the same effulgence of the Lord. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಲೈಟ್, ಹೀಟ್, ಸ್ಮೋಕ್, ಈ ಮೂರೇನು ಬೆಂಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಬೆಂಕಿ ಅದ, ಹೊಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಳಕದ, ಝಳ. ಲೈಟ್, heat and smoke are displays of fire. ಅದರಂಗ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್
of the same effulgence of the Lord. ಆಯ್ತಾ? None of them are separate from the fire. All of them combined together is called fire. ಬೆಳಕು, ಝಳ, ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡನೇ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಹೀಟ್, ಲೈಟ್, ಸ್ಮೋಕ್ ವಿದೌಟ್ ಫೈರ್ ಏನು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ? ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. Similarly, all phenomenal manifestations as well as the effulgence of the body of Vasudeva are all his impersonal features, whereas he eternally exists in his transcendental form called Sachidananda Vigraha, distinct from all conceptions of the material ingredients mentioned above. ಅಂತರಂಗ, ಬಹಿರಂಗ, ತಟಸ್ಥ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತಂದೇ ಶಕ್ತಿದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಉದಾಹರಣೆ, ಬೆಂಕಿದೆ, ಹೀಟ್, ಲೈಟ್, ಸ್ಮೋಕ್. ಭಗವಂತ ಏನಿದ್ದಾನ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆನೇ ಇದ್ದಾನ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಅವನಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ ತಾನು ಸಪ್ರೇಟ್. ವೆರಾಸ್ ಹಿ ಇಟರ್ನಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇಟರ್ನಲಿ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌವ್. ಭೌತಿಕದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇದ್ದಾನ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತೀಗ. 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಾಳೆ 15ನೇ ನೋಡೋಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ನಾರಾಯಣ ಪರ ವೇದ ದೇವ ನಾರಾಯಣ ಗಜಾಹ ನಾರಾಯಣ ಪರ ಲೋಕ ನಾರಾಯಣ ಪರ ಮಕಾಹ. ನಾರಾಯಣ 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 ಅಂತ ನಾಳೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನದ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದಲೇ 7ರಿಂದ 8 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. 10.12, 2 ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ.